तमाम सज्जना ते मित्रां नूं तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान अपने प्रोग्राम दे विच जी आयां नूं आखदा है। नाज़रीन मेरे नाल इस वेले मौजूद ने शहर लाहौर का एक बहुत अहम नाम पोलीटिकल हवाले दे नाल उन्हां दी एक अपनी सियासी पहचान है और जिस जमात दे नाल भी इन्हां दी शुरू तो वाबस्तगी रही मुस्लिम लीग नवाज नाल वो एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के खलोते रहे। बहुत सारे सख्त वक्त भी आए लेकिन इन्हां दे कदमां दे विच और इन्हां दे जज्बे कोई लग्जश नज़र नहीं आई। मेरी मुराद साबिक डिप्टी मेयर जनाब मियाँ मोहम्मद तारक साहब दे नाल असीं अज मौजूद हाँ और अज दा साडा मौजू इन्हां दे नाल गुफ्तगू दा है कि असीं देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की क्यादत दे विच इस वेले जो पंजाब दे विच तरक्याती इकदामात हो रहे हैं, यानी कि उहदी मिसाल मिलनी जिहड़ी है वो मुश्किल है और वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ियां ने। इहदे विच उन्हां दा तमाम जिन्ने भी तबकात ने इस गल की तारीफ करते मजबूर ने कि मरीम नवाज साहिबा के इनकलाबी इकदामात दे नाल इस वेले पंजाब सबकत ले आया है। शहर लाहौर दे विच मियाँ मोहम्मद तारक साहब उन्हां दे एक हर अव्वल दस्ते दे बेहतरीन सिपाही ने अपनी जमात दी पॉलिसियां नूं बेहतरीन अंदाज दे नाल आवाम दे विच जिहड़ा ने ओहदा प्रचार करदे ने। असीं गलबात दा आगाज़ करदे हां। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम मियाँ साहब तुहानूं जी आयां नूं आखने आ। माशाअल्लाह तुसीं बहुत ही अच्छे अंदाज दे नाल अपनी जमात की तर्जमानी भी करते हो और लोगों की खिदमत करते हो। असीं पिछले दौर भी देखा कि तुसीं तुहाडे कोल सरकारी जिम्मेदारियां भी सन और तुसीं उस सरकारी जिम्मेदारियों नूं बड़े बखूबी अदा किया और लोगों की खिदमत की। अज भी साडी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानूं फिर किसी ऐसी जिम्मेदारियां तो हमकिनार करे और तुहानूं उत्थे लोगों की बेहतर खिदमत का मौका मिले। की कहना चाहोगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के जिहड़े इकदामात ने और आवाम खुश ने, तमाम तबकात उन्हां दी तारीफ कर रहे हैं, बतौर तर्जमान की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आरिफ साहब, मैं DNN का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने ये बड़ा एक अजकल मौजू है कि बीबी मरीम जी है उन्हें अनथक मेहनत करके साढ़े गरीब लोगों वास्ते बेशुमार तरह के जोड़े काम ने उन्होंने दे वास्ते खजाने के मुँह खोल दिते ने। अज तुसी देखो किसानों वास्ते किसान कार्ड दे दिते ने, गरीबों वास्ते राशन कार्ड दे रही है, स्टूडेंट नूं मोटरसाइकिल दे रही है, लैपटॉप दे रही है। मैं कहना दुनिया का कोई शोभा ऐसा नहीं जिहड़ा कि उन्हें छड्डिया होवे। इस वक्त तुसी देखो 3 मरला प्लाट की भी स्कीम तैयार हो रही है। मैं कहना जी उन्होंने बनाने वास्ते 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया कारोबार वास्ते, मकान बनाने वास्ते तो कारोबार वास्ते लोगों के फ्री करजे दिते जा रहे हैं बगैर सूद तो। मैं कहना पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे ऐसे काम नहीं किए जेड़े बाजी मरीम जी है वो इस वक्त कर रहे हैं। मैं कहना लोगों और फिर बगैर सिफारिश तो, बगैर किसी सिफारिश तो और बगैर किसी लालच तो लोगों की खिदमत की जा रही है। अगर वो कॉलेज जाते हैं तो स्टूडेंट बच्चियां जड़ियां ने उन्होंने लपकदियां ने जफ्फियां पा पा के, जिस तरह कि एक माँ के नाल अपनियां धीयां चंबड़ जांदियां ने ना, इस तरह का रोल तुसी देखो शाम को TV के उत्ते। मैं कहना उन्हें अजीब मंजर पेश कर दिता है। इस पाकिस्तान के अंदर एक सियासत की जी पुरानी ओल्ड सियासत सी उन्होंने नवे तरीके दे नवे रंग च लैंदा है। और रंग की है? रंग ये कि जिस वक्त वो कॉलेज जाती है तो बच्चियां जड़ियां ने वो रो पैंदियां ने उन्होंने देख के, उन्होंने खुशी के नाल उन्होंने अथरू निकल आते हैं। और जिस वक्त लैपटॉप देंदी है तो एक गरीब बच्ची जी है जिसले वो लैपटॉप 15-20-30 हज़ार रुपये का फटती है तो वो सोच भी नहीं सी सकती कि मैनू ये लैपटॉप कभी मिलेगा। तो मैं समझना कि बीजी बाजी मरीम की इस वक्त जितनी मदद की जाए वो घट है। तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओल्ड जोड़े वर्कर ने वो इस वक्त थोड़ा जहा सोच रहे हैं कि जी काश सानू भी इस हुकूमत के मामलात दे विच शामिल कर दिता जाए। मैं समझना शामिल हो, और मेरे साथियों तुसी शामिल हो। जो क्यादत कर रही होंदी है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਲਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਸਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਸਬਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਤਹ ਨੁਸਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਤਹ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਅਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਤਹ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸਲੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 40, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 30। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਡਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੀਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਦੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਫਾਦ ਆਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮੀ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ और इस आवाम की खिदमत करने की दिन रात तौफीक अता फरमाए।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।